how many type of verbs do we have? किन्नियां verbs आ किन्ने type ਦੀਆਂ verbs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? फर्स्ट सेकंड मैं थर्ड verbs ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ tense ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ verbs ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Okay, what is noun? Noun is the name of a person, thing or anything. Okay, एक simple definition दिंदी है noun is ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ visible ਆ that is noun. verb ਕੀ ਆ? ਤਨਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ verb ਕੀ ਆ? action ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हुई है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ verbs ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ verbs ਕਿ ਕੋਈ verb ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ present ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ verb ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ past ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ verb ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ past ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ continuous ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ verbs ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ verbs ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ verbs ਨੇ? verb ਦੀ first form, verb ਦੀ second form, verb ਦੀ third form, verb ਦੀ plus form plus ing, first form plus ing। ਇਹ verb ਦੀਆਂ forms ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਟਾਈਮ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਸ ਗਲਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, डिस्कस करिए अगे किवें एक्यूरेसी खत्म हो रही है। ओके, मैनू कोई भी एक वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दसो, फिर उसे दी सेकंड, उसे दी थर्ड एंड उसे दी आईएनजी। जल्दी सिंग, सी, सा, सी, सी। दस्यो। सी, सा, सौ। अगे सी, सीन, सींग, सींग। एनीबॉडी एल्स? हाँ, eat, Eat. eaten, eating, eat, ate, ate, eaten, eaten, eating, eating। Anybody else? go, went, Go, went, gone, going, go, went, gone and going। हाँ जी तन्वी। ring, 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 ran, again rung, ringing, rung and ringing। same as singing, Sing, sick, sang, okay, do, did, done। ये सब तो ज़्यादा important है जो तुसी error कर रहे हो। Do, did, done, again doing, doing। ठीक है, एंड ये सब तो ज़्यादा important आ क्योंकि ये थोड़ी राइटिंग में यूज होती है तो तुसी यही गलती करते हो। did ते do ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ do ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ did ਨਾਲ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ do, did, done ਤੇ doing ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। did ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਪਾਸਟ, indefinite। ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਓਕੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। I did my I work. did this। ਹਾਂ, I did my work. I did my work। ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹ? ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਡਿਡ ਦੀ ਡਿਡ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਜਾਊਗੀ, ਫਰਸਟ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਨਵੀ। ਡਿਡ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? क्यों जाओगी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सेकंड क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि तो पास्ट था। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा प्रेजेंट च लगदी है। यस, क्योंकि डिड खुद दे विच ही पास्ट आ, सो डिड दे नाल हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगदी है
प्लीज अपनी फर्स्ट ट्रिक लिख लो, डिड अपने नाल हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लैंदा है क्योंकि डिड खुद ही पास्ट आ जिदी लिख रहे हो चीज़ां, ठीक है। सो मैं की लिखूंगी की सीगा मैम थोड़ा सेंटेंस की सीगा I did my work. I did my work क्योंकि डिड खुद विच एक पास्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगूगी, सेकंड नहीं लगूगी, कदे भी नहीं लगूगी, क्लियर है। ओके हुण बाकी दे आपां वर्ब्स डिस्कस कर लैंदे आ। सी प्रेजेंट विच लगदा आ ओके पंजाबी दा या मैनूं हिंदी दा एक सेंटेंस दस दो भी सी कित्थे लगूगा। I see the river ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰਿਵਰ ਦੇਖਿਆ। मतलब ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਣੀ ਆ I see this ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ I see the river मैं river देखिया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ I वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਈਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ I eat my meal मैं अपना मील खाता हाँ, ठीक है। और सेकंड नेक्स्ट वास्ते गो वास्ते की लगाओगे I go to college I go to home प्रेजेंट आओ ਜਾਂਦਾ ਆ रूटीन आ I go to college प्रेजेंट आ ना कोई पास्ट ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ मेरी रूटीन आ या मेरा प्रेजेंट आ तो उदों ही अपने माइंड में बिठा लिया करो कि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है हमेशा। प्लीज उत्थे सेकंड थर्ड या आईएनजी ना लिखा करो। लिख लिया वड्डा वड्डा कि प्रेजेंट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं भी सिर्फ प्रेजेंट आती है होर भी आती है विल शैल नाल आती है वो आप अगे डिस्कस करांगे, ठीक है। क्लियर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुण अगर कोई चीज़ प्रेजेंट विच आ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी किद्दां I see the river, I eat my meal, I go to college or home, I ring दा की बनूंगा I ring the bell कुछ भी I do this मैं करता हाँ I do my work या कुछ भी present विच आया हमेशा। हुण यही कंडीशन अगर आप past विच ले जाएंगे फिर साडा की जाऊगा I saw the river मैं मिरर देखिया मैं रिवर देखिया। ओके हुण ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ मैं रिवर देखिया या मैं रिवर देखिया सी ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ दोनों ही पास्ट आ प्रेजेंट करने ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। I see the river ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ I saw the ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ saw ਤੇ seen ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਵਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰਿਵਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ दोनों ਇਹਨਾਂ ਚ पास्ट परफेक्ट हो गया वो ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ is am are was were has have had अगे will इधर आऊंगा फर्स्ट फॉर्म अगे will be थर्ड फॉर्म ते ing ले सकदा वा will नहीं लऊगा सेकंड या ing will अपने नाल थर्ड फॉर्म ing नहीं लऊगा पर थर्ड फॉर्म ते ing डिस्कस कर रहे हैं will be ले सकदा वो आप कंडीशन डिस्कस कर लांगे किथे ले सकदा, ठीक है। will be shall be anything else और कोई हेल्पिंग वर्ब रह गई होवे रंदी कोई डन है, ठीक है फाइन। हुण अपन डिफरेंस समझ रहे सीगे कि मैं रिवर देखी या मैं रिवर देखी सी दोनों च की डिफरेंस आ। जिहड़ी सी आ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਊਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਵਰ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਰਿਵਰ ਦੇਖੀ, ਆਈ ਸੌ ਦ ਰਿਵਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਵਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਉਂਗੀ? I had seen the river, saw नहीं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाऊगी। पहले ही क्लियर किया वा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाल हेल्पिंग वर्ब आंदी है, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया सी आ गया या है आ गया, वो अपने नाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब लऊगा ते हेल्पिंग वर्ब नाल कदे भी सेकंड फॉर्म नहीं आउंदी। हमेशा ਤੁਸੀਂ गलती करते हो, सेकंड एंड थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सेकंड हेल्पिंग वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सेकंड फॉर्म लगा ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सो नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब ना हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगदी है। स्टेप समझ आ गए? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਊਗਾ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਕੋਮਲ। मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म से वर्ब की फॉर्म में ING आईएनजी के ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ वर्ब की थर्ड फॉर्म ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈਐਨਜੀ ਜਦੋਂ परफेक्ट ਹੋਵੇ परफेक्ट होवे कोई चीज उदो लगती है। ठीक है, क्लियर आ? ओके, ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐ ਸੌ ਦਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਓਕੇ, ਈਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ? I ate my meal। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? I ate my meal मतलब ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? I eat my meal ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। I ate my meal ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਲ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਲ ਖਾਦਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੋ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ I go to the college मैं कॉलेज जाता हाँ। I went to the college मैं कॉलेज गया। ठीक है, अगर मैं कहूंगी मैं कॉलेज गया सी फिर की बनूंगा? मैं कॉलेज गया सी, गया सी, had gone to the college। सी क्या ना, मैं प्रेजेंट नहीं किया, मैं सी किया वा। ठीक है, ਉਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, I have gone to the college। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ I have gone to the college। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਕੋਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? had gone। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ? have gone। ਠੀਕ ਹੈ, have ਤੇ had ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਤਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ have ਤੇ had ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ has ਤੇ have ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ has ਤੇ have ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਰਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਤਨਵੀਰ ਐਡ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੈ had past ਵਿੱਚ ਆ, have present ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਾਸਟ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ I went to the college। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। I had gone to the college। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, I had gone to the college। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਕੀ ਬਣੂਗੀ? I went to the college। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਅਗਰ ਚੁੱਕਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? I went to the college। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? I had gone to the college। डिफरेंस समझ आया? की डिफरेंस है?
ਉਹ ਪਾਸ ਚਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਆ ਫਾਈਨ Okay. ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਓਕੇ ਈਟਨ ਐਂਡ ਏਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਝਾਓ ਜਲਦੀ ਏਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਈਟਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਲਦੀ Past. ਏਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ I I ate my meal ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਮੀਲ ਖਾਧੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੀਲ ਖਾ ਲਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਮੀਲ ਖਾਧੀ I ate my meal ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ I had eaten pizza yesterday ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਈਟਨ ਨਾਲ have present ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ I have eaten the pizza ਠੀਕ ਆ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ had ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ have ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ present से बनेगा I have eaten my food. ਈਟਨ ਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ have ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੱਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਕਲੌਤੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਐਨਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਥਰਡ ਆਊਗੀ ਵਰਬ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਲੀਅਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ have ਹੈਗਾ present ਚ but it doesn't mean ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ verb ਦੀ first form ਲਊਗਾ ਉਹ third form of verb ਲਊਗਾ clear ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ she ਨਾਲ has ਲੱਗਣਾ I ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ has and have ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਵਾਪਸ 8 ਤੇ 18 ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਓ ਜਲਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ 8 ਤੇ 18 ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ went ਤੇ gone ਦਾ ਦੱਸੋ I went to the college, I went to the market. Gone ਦਾ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? Yesterday I had went to the college. I had went to the I had market. gone. my had gone I had gone. I had gone. We went ਤੁਸੀਂ together. ਵੈਂਟ ਬੋਲਦਾ Sorry. I had gone. Sorry. ਠੀਕ ਹੈ? Clear ਆ? Okay. Rang and rung ਦਾ. the PN rang the bell. The PN rang the bell. Rung. The PN had Had rung the bell. Okay. ਉਹੀ ਅਗਰ present ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ PN ਨੇ ਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੈਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ present ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? The PN has. The PN has ring the bell. Rang the bell. Got the third. rung the bell. First form ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਸਭ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ the peer is ringing the bell. ringing the bell ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ing ਜਾਊਗਾ ਖਾਲੀ PN is ringing the bell ਫਾਰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਪੱਕਾ ਆ ਗਈਆਂ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਬਹੁਤ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁਣੇ ਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੱਲੇ ਆਣਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਣੀ ਆ ਇਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੈਵ ਲੱਗਣਾ ਹੈਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਡ ਜਾਂ ing ਲਊਗੀ ਹੁਣ ਥਰਡ ਤੇ ing 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਥਰਡ ਪਾਸਟ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਆ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦਾ ਕੀ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ Singular ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ have plural ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ I ਨਾਲ plural ਹੀ count ਕਰ ਦੋ ਨਾ
I एक खाली एक हैगा वा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ have ਲਾਂਦਾ ਵਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ has ਲੱਗਦਾ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ have ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ she has dash done the work ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ she has done the work okay I dash done the work have done the work ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ you have you ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ you have done the work clear ਹੋਇਆ has have ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ has have ਦੇ they have they dash done the work we have done the work ਚਾਰੋਂ ਫਾਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸੋ I see the movie anything else I see the river. I see the sunset. second form Tanveer I give me any sentence of second form I saw the river. ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ I saw the river again I saw the bike I saw the bike okay the gardener watered the plants okay Jasprit I did my homework. I did my homework fine Hanji Karan second form of verb any sentence of second form of verb I went to institute. I went to the institute okay I watched the movie. I watched the movie I rang the bell and ran away okay where comes third form of verb where comes third form of verb Perfect sentences. perfect sentences any example yes Jagdeep I have seen my result. I have seen my result present ਆ मैं result देख चुकी हूँ अगर past ਵਿੱਚ आऊगा I had seen my results मैं अपने results देख चुकिया सी ठीक है clear होया ing किथे आऊगी any sentence of ing राहुल PN ringing the bell ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ Is ringing. ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ing ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਲੈਣਗੇ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੱਲੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ing ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਭਲੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ PN is ringing the bell ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ PN ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ PN was ringing the bell ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤਨਵੀਰ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਮਨੀਸ਼ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਕਹੂਗਾ ਵੀ PN ringing ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗੀ is ringing ਉਹੀ ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਭਾਵਨਾ was ringing the bell ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਈ What ਗੱਲਾਂ was the matter ਦੱਸਦਾ of laughing? ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ Fine. Clear है? चारियां forms clear है? कोई doubt किसी नो? Has, have, had ਦਾ कोई doubt? मैं people ਤੇ clear ਕਰ ਦੋ people ਤੇ ਕੀ exactly ਲਾਉਂਗੇ people यूज कर देना राइटिंग टास्क 2 ਚ word ਇਹ हाँ एक ही गलती करते ने persons, people peoples, children's, ਉਹ ਆਇਆ childs, और किसी men's men's, women's. Seriously? And I have told you many a times कि persons कोई word नहीं आ, peoples कोई word नहीं आ, फिर वही गलती people खुद आंदा, ਇਹਦਾ plural form आ, person ਦਾ plural form किया people, persons नहीं आ, person किया singular, people किया plural, ठीक है? man किया man किया singular, plural किया men, men. Men's, men's कुछ नहीं हुंदा women किया WOMAN women singular WOMEN is plural child and children child is singular children is plural life is singular lives is plural थोड़ी writing time ਵਿੱਚ writing ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ lives ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ LIFES ਕੋਈ word ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ their lives not lives ठीक है anything else ma'am writing the error and people have लगना कि has ਉਹ people ਕੀ ਆ और ज्यादा ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ have people have person ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ has ਹੁਣ ਅੱਗੇ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ we were doing this okay ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ is am are was were has had theory ਹੋ ਗਿਆ had theory ਹੋ ਗਿਆ will be shall be ਕਰਨਾ ਹੈ okay is ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ singular ਨਾ any sentence please Raman is talking. Raman okay ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ Raman ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ Raman is talking okay am ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ I am. I am talking ठीक है are We We are are. we are talking were We They were. we were talking okay We were. what is the difference between are and were वैसे बहुत सिंपल आ are ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ present ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ were ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ past ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ singular and present are ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ plural but present were ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ plural but past was ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ past but singular ਠੀਕ ਆ has ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ with singular have ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ plural ਠੀਕ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ I ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ I ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਸਕੋਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਜਾ ਰਿਹਾ SNES ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਸਕੋਰ ਰਿਡਕਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਮੈਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਲ ਆ ਇਹ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆ I ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋਗਾ ਆ ਸਮਾਲ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲਸ ਵਰਬ ਤੇ ਨਾਉਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਨਵੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ ग्राफ्स ਨਾਲ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਲਾ ਤੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫਸ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ singular and plural singular noun क्या होगा boy plural क्या होगा boys verb हमेशा opposite होता है हमेशा okay singular verb क्या होगा and plural verb क्या होगा this will be takes or take takes this will be take That's right. sorry takes ठीक है any other verb goes go opposite आएगा हमेशा मतलब जेड़ा noun आ वो plural वाला s लेंदा है जेड़ा verb आ वो singular वाला s लेंदा है clear ने चीज़ा ठीक है इत्थे तक clear आ आगे समझावा ओके ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਓਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਮੀਨਸ ਨਾਉਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ the boy or boys eat या eats the mango ਤਾਂ ਇੱਥੇ boy boys ਆਊਗਾ ਜਾਂ eat eats ਆਊਗਾ ਕੀ ਹੋਗਾ The boy the boy eats the mango ठीक है या ए दोनों पेयर बना सकते हैं या the boys eat the mango
क्लियर? एक और कर लिए, ओके। The boy goes goes to college, the boys go to college। अच्छा ऊपर से मैंगोस होता था भी सेम ही सी। हाँ जी, अगर मैंगोस ਹੁੰਦਾ सेम ही सी। क्लियर है? ठीक है? वर्ब की ਹੁੰਦੀ ਆ, वर्ब ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾउन ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਮੈਂਗੋਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਡਲਸ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। हाँ जी, ठीक है, ओके। और मैं की डायरेक्शन में बात की थी, हाँ, so एक मिनट ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਤਨਵੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦ ਗ੍ਰਾਫਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ, ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ, clear, the graphs depict, the graph depicts, clear? कोई डाउट इत्थे तक? हुन दोबारा अगर ये गलती होई किसी ਨੂੰ ਫਿਰ अपनी पनिशमेंट आप दस दो ਮੈਨੂੰ। कोई गलती करूंगा ये अगे तो? अमन, डाउट्स क्लियर? तनवीर क्लियर? ओके, करण करिए नेक्स्ट। Shall we move next? Yes. नेक्स्ट मैम ਕਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਕਾਮਾ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? A and E and ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? singular ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? vowels ਦ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? specific ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅ ਤੇ ਓਕੇ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤੇ ਐਨ ਪਲੂਰਲ ਆ? नहीं vowels ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਨ ਪਲੂਰਲ ਆ ਇੱਥੇ। नहीं plural नहीं है, सोच लो। singular है। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। an umbrella ਤੇ ਇੱਕ ਐਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ, ਅੱਗੇ umbrella ਦੀ ਗੱਲ और ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅ ਤੇ ਐਨ, ਅ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਐਨ ਇਜ਼ ਪਲੂਰਲ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਐਨ ਪਲੂਰਲ ਆ। ਐਨ ਵੋਵਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਨ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਅ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਐਂਡ ਐਨ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ? 26। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? 5 vowels। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? A, E, I, O, U consonants, rest of all are consonants, right? consonant ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ all ਹੋਗਾ, ਅਗਰ vowel ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ n ਹੋਗਾ। ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੂਰਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਅ ਤੇ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅ ਤੇ ਐਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਲੂਰਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ? कोई दोबारा ही गलती करे अगर a boy, a bag कि a boys और a bags नहीं ना, plural अपने नाल कुछ नहीं लेके आउंदा। एन हमेशा वोवल नाल आंदा है। द किथे लगदा है? द हमेशा एक परफेक्ट थिंग नाल लगदा है। दी ताजमहल या द लगदा है ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਨਾਉਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੂਰੇ ਦ ਲਗਾਉਂਗੀ। The boy has done this, ਕਿਉਂਕਿ boy ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੀਟੀ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਮ? ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਦ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਾਮਾ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਾ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ, ਅਦਰਸ ਸੇ ਦੈਟ ਨਾ,
ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੇਅਰਐਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਾਈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ, ਵੇਅਰਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ, ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ, ਬਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾ ਸਪਲਾਈਸ ਦੀ ਐਰਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਫੈਨ ਬॉयਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫੈਨ ਬॉयਜ਼? ਕਰਵਾਓ। ਕਿਹੜੇ? ਫॉर and or fan not but or yet so yet not and so so। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਸੇ fan bॉयਜ਼। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਓਕੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਰ? ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸਪਲਾਈਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫॉर नॉट ਔਰ ਯੈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ, ਬਟ ਐਂਡ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਬਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਕੌਮਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਾਮਾ ਸਪਲਾਈਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਮੰਡੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਨੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਬੁਲਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਨੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਗ ਫਰਦਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੀਜ਼ ਟੂ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਟਨ डिस्कोर्स दे सकते हैं ना, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ हैं, राइट हरप्रीत? ठीक है, प्लीज ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਫਰਸਟ ਲਿਖਤਾ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ। सेम सेकंड बीपी ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਕਨੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਐਂਡ ਜਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਟਨ ਡਿਸਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਵਿੱਚ? phrases writing ਫਰੇਜ਼ਸ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਫਰੇਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਰੇਜ਼ਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? ਫਰੇਜ਼ਸ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਕਨੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਟੂ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ICI2I। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੇਜ਼ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਹਾਂ ਔਨ ਦ ਲੌਗਰਸ ਹੈਡ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਸਟ ਟੂ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ,
ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਰਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰ, ਥਰਡ ਬਾਰ, ਫੋਰਥ ਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਲਿਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਬਟ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਜਲਦੀਪ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਟਾਸਕ 2, ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ? मैं केवी टू बिगिन विद लिखा, कॉमा लिखता, उस बाद कैपिटल लेटर पा देंगे हम शुरू कर देंगे। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਆਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਆਏ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆ। ਆਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲਾ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗਾ that will be capital. ਕਲੀਅਰ? मैं एक नाउ डेज वाली थी जे विच आ गया फिर कॉमा नहीं पाना जे शुरू कर रहे हैं उस तो बाद वो हाँ वाला जी। वो वाला। एक और चीज सीखी मेरी हाँ, पीटी वाले हो प्लीज कॉमा लगा के स्पेस दिया करो, फुल स्टॉप लगा के स्पेस दिया करो। ठीक है? क्लियर है? ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ, ਫਰਸਟ ਪੀਪੀ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਲਿਖਤਾ, ਕੌਮਾ, ਸੈਕੰਡ ਪੀਪੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੌਮਾ। ਇਹ ਕੌਮਾ ਸਪਲਾਈਸ ਦੇ ਐਰਰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪਲੀਜ਼? ਅਮਨ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਤਨਵੀਰ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਟੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਡਨ?